إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، حديثنا اليوم نخص به التاجر المسلم الذي اختار البيع والشراء وسيلة لكسب المال وأنعم بها من وسيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة مدة من الزمن، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجارا كأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولم تكن تلك التجارة مانعة لهم من إقامة شعائر الله أو التفريط فيها، بل بذلوها رخيصة لدين الله وفي سبيله. فلم تكن الدنيا قط في قلوبهم، بل كانت في أيديهم. ولا أدل على ذلك إلا فعل أبي بكر عندما جاء بكل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم متصدقا به يرجو الثواب من الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ماذا تركت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله. وكذا عثمان رضي الله عنه له في هذا قصص مشهورة، ومن أعظمها بذل كثير من ماله لتجهيز جيش العسرة، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، كررها مرتين. أخي التاجر المسلم، لما أخاطبك بالتاجر المسلم أعني أنك لست كالتاجر الكافر الذي همه كيف الحصول على المال بأي وسيلة كانت، وكيف إخراج المال من جيوب الناس. لما أخاطبك بالتاجر المسلم فإنني أخاطب فيك إسلامك وإيمانك، لأن الشواهد والتجارب أكدت على أن من لم يكن عنده دين لا يتوانى عن ركوب كل طريق حتى يحصل على المال مهما كانت الوسيلة، وهل هي مشروعة أو غير مشروعة، وهل هي مفسدة للقيم والأخلاق أو غير مفسدة. المهم عنده الحصول على المال بأي ثمن. لذا فإنا نوجه لإخواننا التجار نصيحة نرجو أن تنير لهم الطريق وتقوم المعوج وترشد الضال إلى سواء السبيل. أيها التاجر المسلم، عليك بالنصيحة للمسلمين وعدم غشهم، ومن صور النصيحة التي تبذلها للناس الربح المعقول الذي لا يشق على المشتري،
وإخباره عن جودة السلعة وعدم المبالغة فيها وعدم كتمان عيوبها، فإن كتمان العيب في السلعة غش لا يرضي الله عز وجل، وهو يمحق بركة البيع وينزعها، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقم أيها التاجر بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها من أعظم القرب، وليكن أمرك ونهيك ودعوتك بالحسنى وبالقول الحسن، وعليك بلين الكلام، فإنه طريق لفتح قلوب الأبواب المغلقة. وطرق الدعوة كثيرة، كالتذكير بالله لمن يأتيك في متجرك أو توزيع الكتب والأشرطة إلى آخره. وعليك بصدق الحديث وحسن المعاملة، فإن من اتقى الله وصدق الناس وأحسن إليهم نال رضا الله، وجعله الله محبوبا إلى الخلق، ورزقه من حيث لا يحتسب. وأقل الناس إنهم اشتروا من عندك سلعة ثم ندموا، فإن كثيرا من الناس قد يشترون شيئا ثم يندمون عليه ويتحسرون ويتمنون أنهم لم يشتروه. فإن جاءوك ليردوا ما أخذوه وكان سليما فاعذرهم واردد لهم أموالهم، ولا تجبرهم على الشراء مما عندك فقد لا يريدونه، ولا يغلبنك حب الدنيا على نفع الناس، والحق أنك تنفع نفسك. كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطال مسلما أطال الله عثرته. وكن سمحا أيها التاجر المسلم في البيع والشراء، وأنظر المعسر وتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنك في وقت أنت أحوج ما تكون إلى تجاوز الله عنك. كما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أيها التاجر المسلم، احذر من إضاعة الصلاة لأجل كسب بضعة دراهم، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فإذا أذن للصلاة فاترك الدنيا الزائلة، اتركها وراء ظهرك، واطلب الآخرة الدائمة التي لا تزول. ومن تشاغل عن الصلاة بالبيع والشراء فقد أثم ووقع في المحرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الحكم ليس في الجمعة فحسب، بل أي تجارة ألهت عن صلاة فهو محرم. أيها التاجر المسلم، احذر من الغش فإنه مقيت، والغاش متوعد على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ولا شك أن الغش من كبائر الذنوب، وصور الغش كثيرة، والتجار أعلم بها من غيرهم، والله مطلع على السرائر، فليحذر التاجر من يوم تبلى فيه السرائر، فما كان مخفيا في الدنيا يظهره الله يوم الآخرة. أيها التاجر المسلم،
احذر من بيع المحرم النفع أو مما يستعان به على معصية الله، فإن هذا البيع محرم وهو من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا البيع كبيع الخمر وبيع آلات اللهو والدخان ومن كان مثلها في التحريم. ولا تبع على بيع أخيك أو تشتري على شرائه، فإن هذا يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين ويفرق فيما بينهم، وفوق ذلك أنه محرم. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. مثاله أن يشتري زيد من عمرو سيارة ب10,000، فيذهب رجل إلى زيد ويقول له: أنا أعطيك أحسن منها ب9 أو مثلها ب8 ونحو ذلك. ومثال الشراء على الشراء أن يبيع زيد على عمرو سلعة ب9، فيأتي رجل آخر ويقول لزيد البائع: أنا أعطيك فيها 10 أو نحو ذلك. وكل هذا محرم، والشراء داخل في البيع. أيها التاجر المسلم، احذر من النجش، فهو ظلم وعدوان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والنجش هو الزيادة في قيمة السلعة مع عدم الرغبة في الشراء حتى ترتفع قيمة السلعة، وهذا فيه تغرير بالمشتري وخديعته وإضرار به. وإياك أيها التاجر المسلم أن تحلف بالله كذبا وزورا من أجل متاع من الدنيا قليل، فإنه أكل لأموال الناس بالباطل وظلم لهم. وجنب نفسك سخط ربك عليك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وإياك أيها التاجر المسلم والتطفيف في الميزان، فإن فيه نزلت سورة قال الله تعالى في أول آياتها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف عباد الله هو بخس الناس حقوقهم في المكيال والميزان ظلما وعدوانا، فتوعدهم الله هذا الوعيد الشديد. وأذكرك أيها التاجر المسلم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وفي المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. فالتزم الصدق أيها التاجر المسلم،
وإياك والكذب فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولعلنا نتطرق لمسائل أخرى مهمة جدا لها علاقة قوية بهذا الموضوع في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Mes très chers frères, aujourd'hui nous allons attribuer à nos très chers frères commerçants un discours particulier. Le musulman commerçant, celui qui a choisi la vente et l'achat comme un moyen de gagner son argent de façon licite. Et quel merveilleux moyen que celui-ci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été occupé par le commerce pendant une certaine période de sa vie, ainsi que de nombreuses personnes parmi ses compagnons radiyallahu anhum, comme Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan ou encore Abdurrahman ibn Auf et d'autres encore radiyallahu anhum. Mais sachez mes frères que le commerce chez ces personnes-là n'était pas un obstacle pour accomplir et pour appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal, ainsi que ses symboles ou encore être négligent vis-à-vis d'eux. Au contraire, ils donnaient généreusement leurs biens et leurs fortunes pour la religion d'Allah Azza wa Jal, et ils dépensaient leur argent et leur fortune et leurs biens dans son chemin. Ce bas monde, mes frères, n'était pas dans leur cœur, mais bien au contraire, il était seulement dans leurs mains. Et qu'est-ce qui montre plus cela que l'action d'Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de lui apporter de l'aide à travers leurs biens. Et Abu Bakr radiyallahu anhu est venu avec tout ce qu'il possédait comme fortune. Alors le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam, qu'as-tu laissé à ta famille? Il lui a répondu radiyallahu anhu, je leur ai laissé Allah et son messager. Quand aussi Uthman radiyallahu anhu, dans le fait de dépenser sa fortune pour Allah Azza wa Jal, a énormément d'histoires à ce sujet. Et parmi les plus importantes, lorsqu'il a dépensé une grande partie de sa fortune dans le but d'équiper une armée entière qui allait combattre fi sabilillah. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Uthman et de son action, ce que Uthman a accompli aujourd'hui fera qu'il ne craindra plus jamais rien après cela. Et il a répété cela 2 fois. Mon très cher frère musulman, ô toi qui as choisi le commerce comme fonction et comme métier, je t'appelle ainsi, ô commerçant musulman, car je vois en cela que tu n'es pas comme le commerçant qui n'est pas musulman, celui qui n'a de souci dans son commerce que de savoir comment est-ce qu'il pourra gagner de l'argent, quel que soit le moyen qu'il entreprendra. Comment est-ce qu'il pourra soutirer l'argent de la poche des gens? Lorsque je t'appelle ainsi, ô commerçant musulman, j'appelle en toi ta foi et ta soumission en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que l'expérience et la vie nous a appris que la plupart des commerçants, leur seul but, ceux qui n'ont aucun lien avec la religion d'Allah Azza wa Jal, est de gagner le plus d'argent possible, sans se soucier du moyen qu'ils entreprendront pour cela. Est-ce qu'il est licite ou non? Est-ce qu'il sera en conformité avec les comportements de l'islam ou non? Son seul but et intérêt, celui-ci, est de gagner de l'argent quel que soit le prix. C'est pour cela, mes frères, que nous adressons ce discours aujourd'hui à nos frères musulmans parmi les commerçants. Nous leur adressons ces quelques conseils afin qu'ils leur éclairent la voie sur laquelle ils se trouvent, afin qu'ils redressent ce qu'il peut y avoir de tordu chez eux, et afin qu'ils dirigent les garés parmi eux vers le plus droit des chemins. Ô toi, commerçant musulman,
Tu te dois d'être sincère envers les musulmans et envers toutes les personnes qui sont tes clients. Tu te dois de ne pas être un traître à leur égard. Et sache que parmi les différentes façons d'être sincère envers les gens, c'est de ne pas être trop gourmand dans les bénéfices que tu peux générer dans ta marchandise. Des bénéfices qui pourraient rendre la vie difficile à tes clients, ceux qui viennent acheter chez toi ta marchandise. Et tu te dois aussi de les informer de la qualité de ta marchandise, sans exagérer trop à son sujet. Tu te dois aussi de ne point leur cacher les défauts de ta marchandise, car sache que le fait de cacher les défauts de la marchandise est de la tricherie qui met Allah tabaraka wa ta'ala en colère et qui va te soustraire la bénédiction de ton commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'acheteur et le vendeur ont le choix, chacun pendant la vente, tant qu'ils ne se séparent pas. S'ils sont sincères l'un envers l'autre et qu'ils mettent en évidence chaque point du commerce, alors Allah Ta'ala mettra la bénédiction dans leur commerce. Par contre, s'ils se mentent l'un à l'autre et qu'ils cachent les défauts de leur commerce, alors Allah Tabaraka wa Ta'ala enlèvera la bénédiction qu'il y a dans ce commerce. Ô toi qui es un commerçant musulman, ne te soucie pas seulement dans ton commerce de vendre et d'acheter, mais n'oublie pas aussi que tu es en tant que musulman quelqu'un qui doit appeler au bien, qui doit ordonner le convenable et interdire le blâmable et appeler les gens vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sache que ceci fait partie des offrandes les plus grandes auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsque tu es amené à ordonner le bien ou à interdire le mal ou à appeler les gens vers Allah, fais-le de la façon la plus belle et la plus juste. Sois sage dans tes propos et sois tendre dans ta façon de t'adresser aux gens. Et sache que la tendresse et la sagesse dans tes propos sont une clé qui pourra ouvrir les portes fermées des cœurs. Et sache que les moyens d'appeler les gens vers Allah sont nombreux. Que tu leur rappelles Allah Tabaraka wa Ta'ala verbalement à toute personne qui vient dans ton commerce, ou encore que tu distribues des petits livres, des petits ouvrages, ou encore des cassettes ou des CD-ROM aujourd'hui, et les autres moyens sont nombreux aussi. Et sois véridique et franc lorsque tu t'adresses aux gens, et lorsque tu te comportes avec eux, comporte-toi de la meilleure des façons. Et sache que celui qui craint Allah, et qui est franc avec les gens, et qui est bienfaisant envers eux, alors il obtiendra la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, et Allah Ta'ala fera en sorte qu'il soit aimé auprès de ses créatures, et il lui apportera sa subsistance d'un endroit auquel il ne pensait même pas. Et sois indulgent envers les gens, efface et éponge leurs dettes, et aussi ne sois pas trop dur et intolérant. Si quelqu'un t'achète une chose et revient par la suite après avoir acheté cette marchandise de ta part, en regrettant, de nombreuses personnes lorsqu'ils achètent des choses regrettent leur achat. Alors ils aimeraient bien ne pas l'avoir acheté. Si jamais ils viennent te voir pour te rendre une marchandise qu'ils ont achetée chez toi en bon état, saine comme ils l'ont achetée, alors excuse-les et rembourse-les. Et ne leur impose pas d'acheter quelque chose d'autre, ou bien de ne pas leur rendre ce qu'ils t'ont donné. Il ne faut pas que l'amour de ce bas monde l'emporte sur l'utilité qu'on doit apporter aux gens. Et sache qu'en agissant ainsi, tu seras le premier à qui tu apporteras du profit à ta propre personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est indulgent envers un musulman, Allah Ta'ala sera indulgent envers lui le jour du jugement en effaçant ses erreurs. Et comment est-ce qu'on peut habiter dans un pays dans lequel les plus grands magasins, qui ne sont pas donc tenus par des musulmans, laissent 2 semaines à leurs clients pour rendre les marchandises qu'ils achètent et leur rembourser sans même leur poser une question, alors que toi, quand tu vas chez un de tes frères musulmans qui vend des marchandises et que tu lui ramènes des fois le lendemain ou voire quelques heures après lui avoir acheté, il refuse de te le rembourser. Sois indulgent, mon frère, sois tolérant dans l'achat et dans la vente, et laisse du temps à l'endetté qui a du mal à rembourser ses dettes. Et si tu peux aussi, excuse-le et pardonne-lui. Peut-être qu'Allah Ta'ala te pardonnera à ton tour, à un moment où tu auras le plus besoin de l'indulgence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent lorsqu'il achète, indulgent quand il vend, et indulgent quand il doit récupérer l'argent qu'il a prêté. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam, il y avait un commerçant qui prêtait, qui vendait sa marchandise à des gens qui n'avaient pas les moyens au moment où ils l'ont acheté pour la payer. Alors il les laissait. Il leur dit: tu me rembourseras, tu me payeras plus tard. Et lorsqu'il voyait quelqu'un qui était dans la difficulté, qui n'arrivait pas à payer ce qu'il avait acheté,
il disait à ceux qui travaillaient pour lui, excusez-le, soyez indulgents envers lui, peut-être qu'Allah sera indulgent envers nous. Et fi'lan, effectivement, Allah a été indulgent envers lui et lui a pardonné. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui laisse un temps supplémentaire à celui qui est en difficulté, ou bien qui lui éponge sa dette et l'efface, Allah Ta'ala le mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ô toi, commerçant musulman, prends garde à ne pas accomplir la prière à son heure, seulement pour gagner quelques sous. Sache que ce bas monde ne vaut pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique. Donc lorsqu'on appelle à la prière, délaisse ce bas monde qui est voué à disparaître derrière ton dos, et recherche l'au-delà qui, elle, reste éternellement et ne disparaît jamais. Et celui qui est préoccupé par son achat et ses ventes, sur le fait d'accomplir la prière, qu'il sache qu'il a accompli un péché et fait une chose interdite. Allah dans le Coran a dit, vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez vers le rappel d'Allah et délaissez la négoce, le commerce. Ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Et ce jugement, mes frères, ne s'applique pas seulement à la prière du vendredi, mais tout commerce qui préoccupera son compagnon de l'accomplissement de la prière est interdit. Ô toi, commerçant musulman, prends garde à la tricherie, prends garde à la tricherie et à la trahison, car ceci appelle la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le tricheur est menacé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu Hurairah radiyallahu anhu nous le rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans le marché près d'un homme qui vendait des dattes. Il y a rentré sa main à l'intérieur d'un panier dans lequel se trouvaient ces dattes-là, et il a trouvé au fond de celui-ci de l'humidité, il s'était mouillé. Et il a demandé au commerçant, qu'est-ce que cela? Ô commerçant, l'homme a répondu, c'est la pluie qui est tombée dessus, qui l'a mouillé, ya Rasulallah. Alors le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, dans ces cas-là, pourquoi n'as-tu pas mis ceux qui ont été touchés par la pluie en tête de gondole, plutôt qu'en dessous, afin que les gens puissent le voir? Celui qui triche ne fait pas partie des miens. Celui qui triche ne fait pas partie des miens. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la tricherie fait partie des grands péchés. Et les différentes sortes de tricheries sont nombreuses. Et les commerçants les connaissent mieux que quiconque. Et qu'ils n'oublient pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala les observe et connaît très bien leurs secrets. Et que le commerçant musulman prenne garde à un jour dans lequel les secrets seront dévoilés. Et tout ce qui a été caché ici-bas, Allah Ta'ala le dévoilera le jour du jugement. Ô toi, commerçant musulman, prends garde au fait de vendre une chose qui est interdite dans son utilité, ou bien une chose qui servira à désobéir à Allah Azza wa Jal. Sache que cette vente-là est interdite, et elle rentre dans le fait de s'entraider sur le péché et la turpitude. Ce genre de vente concerne les différentes marchandises que l'on peut vendre, comme le fait de vendre de l'alcool, ou encore de la cigarette, ou encore des instruments de musique, ou bien tout ce qui est équivalent à cela dans l'interdiction. Et là on pense à ces personnes qui ont été éprouvées par l'amour de ce bas monde et qui remplissent leurs épiceries, ou bien leur commerce, avec des rayons entiers de choses interdites. Et quand tu vas les voir et leur dire de craindre Allah dans cela, ils te disent, il n'y a que ça qui se vend, c'est que ça qui est acheté. On ne peut pas faire notre pain si on ne vend pas cela. Et celui-ci, premièrement, a montré à tout le monde à quel point ce qui est interdit chez Allah n'a pas de valeur à ses yeux. Et en plus, il a montré à quel point il ne place pas sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et il ne pense pas que celui qui craint Allah lui donnera une issue favorable et lui apportera sa subsistance là dont il ne pensait même pas. Ô toi, le commerçant musulman, prends garde à ne pas acheter sur l'achat de ton frère ou à vendre sur la vente de ton frère, car ceci impose la haine et l'animosité entre les musulmans et les sépare. Et puisque cela encore, mes frères, ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne vende sur la vente de son frère. Qu'est-ce que ceci signifie? Si une personne, supposons, s'appelle Zaïd, et vend et achète une voiture à une autre personne qui s'appelle Amr à 9000 €. Et un autre homme vient et va voir Zaïd, donc l'acheteur, et lui dit, donne-moi cette voiture, je te l'échange contre une autre, et je te la vends-moi cette voiture, je te l'échange contre une autre, et tu me la vends à 9000 €. À 9000 €.
Donc je recommence. Abdullah il vend sa voiture à 10 000 euros à Mohammed. Lorsque Mohammed il a acheté la voiture à 10 000 euros, il y en a un autre qui va voir Mohammed et il lui dit vends-moi la voiture à 9 000 euros et je te donne en même temps en échange une autre voiture. Et je te donne en échange une autre voiture. Ça c'est la vente, l'achat sur l'achat, la vente sur la vente. Quant à l'achat sur l'achat, c'est que donc Abdullah vend à Amr une marchandise quelconque à 9 euros et une personne vient voir Amr et lui dit, il vient voir Zayd pardon, et il lui dit moi je te l'achète à 10 euros. Donc moi je vends une marchandise à 10 euros à un parmi vous. Et lorsqu'il vient pour me payer, il y en a un autre qui vient et qui me dit non voilà à moi je l'achète 11 euros. Donc ceci mes frères est interdit. Et tout ceci rentre dans la vente et l'achat interdit. Ô toi commerçant musulman, prends garde à ce qu'on appelle en arabe un najash. C'est une injustice et une turpitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Un najash mes frères en français traduit ça par l'inflation des prix artificiels. Et elle consiste à assister à une vente et à faire exprès de monter le prix de la marchandise sans avoir l'intention de l'acheter. Sans avoir l'intention de l'acheter. Quel est le but alors de faire cela? C'est de tromper les acheteurs ou bien de les trahir ou encore de leur causer du tort. Ô toi le commerçant musulman, prends garde à jurer par Allah en mentant lorsque tu vends ta marchandise. Prends garde pour des choses de ce bas monde qui n'ont pas d'intérêt de manger les biens des gens injustement et en leur faisant du tort. Et prends garde à ne pas attirer la colère d'Allah Ta'ala sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure dans le but de s'accaparer le bien d'un musulman qui lui appartient, il jure injustement dans le but de s'accaparer du bien du musulman qu'il sache qu'il rencontrera Allah en étant en colère contre lui. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam, il y a 3 types de personnes à qui Allah n'adressera pas à la parole le jour du jugement. Et ne les regardera pas, ne les purifiera pas, ils seront gentiment douloureux. Et il a répété cela 3 fois sur le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Dhal a dit radiyallahu anhu, qu'ils périssent et soient avilis. Qui sont-ils, ya Rasulallah? Il a répondu, celui qui laisse traîner son vêtement sous sa cheville, et celui qui se vante des biens qu'il a fait aux autres, et celui qui vend sa marchandise en jurant et en mentant. Ô toi, commerçant musulman, prends garde à la fraude dans la pesée. Sache qu'une sourate a été révélée à ce sujet-là. Allah a dit dans le Coran, malheur aux fraudeurs, ceux que lorsqu'on pèse pour eux, font attention à ce qu'aucun gramme ne manque, et lorsque eux, ils sont amenés à peser pour les autres, alors ils ne leur donnent pas le juste poids. Donc mes frères, la fraude, c'est le fait de ne pas donner aux gens réellement ce qu'ils méritent dans la pesée. Ils font ceci injustement. Donc toute personne qui est amenée à peser sa marchandise, qu'il soit un boucher, qu'il soit un vendeur de fruits et de légumes ou autre, qu'il fasse attention lorsqu'il pèse la marchandise de ne pas en enlever, de ne pas donner le juste poids et de gagner de l'argent injustement. Des gens, Allah Ta'ala leur a fait une menace terrible. Et enfin mes frères, je vous rappelle ce hadith dans lequel un compagnon qui se nomme Rifa'a ibn Rafi' est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu les gens dans le marché en train d'acheter et de vendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, ô vous les commerçants, ô vous les commerçants. Alors les commerçants levèrent la tête et répondirent à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en regardant vers lui. Il leur a dit par la suite, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement, libertins, mauvais, sauf celui qui a craint Allah, qui a été pieux et véridique. Et dans notre hadith, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, les commerçants sont les mauvais, les commerçants sont les libertins. Alors les compagnons ont dit, ya Rasulallah, Allah n'a-t-il pas rendu le commerce licite? Le prophète a répondu alayhi salatu wassalam, si, mais le problème chez les commerçants, c'est qu'ils jurent et prennent des péchés, et lorsqu'ils parlent, ils mentent. Lorsqu'ils parlent, ils mentent. Et comprenez dans ce hadith-là qu'il ne s'agit pas de tous les commerçants, mais malheureusement, ce genre de qualités sont des qualités que l'on retrouve chez la plupart d'entre eux. Alors, ô toi, commerçant musulman, prends garde au mensonge et accroche-toi à la vérité. Et sache que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, soyez véridiques et francs, car la vérité amène à la piété et la piété amène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de rechercher la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un véridique. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge appelle au mal, et le mal amène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur.
Et il y a d'autres questions, d'autres cas à citer concernant le commerce en islam qui sont très importants. Et Inch'Allah, on y fera référence la semaine prochaine. بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أصلح المسلمين، اللهم أصلح تجار المسلمين، اللهم وفقهم لبرك وللصدق في الحديث، اللهم وفقهم لبرك وللصدق في الحديث ولحسن المعاملة مع الناس. اللهم اجعلهم كمن كان من قبلهم من التجار الصالحين الذين كانوا بتجارتهم سببا لفتح قلوب الناس ولدعوتهم إليك وإلى الإسلام. اللهم اجعل تجارنا سببا للدعوة إليك يا رب العالمين وسببا لهداية الناس يا حي يا قيوم. اللهم اجعل معاملتهم من أحسن المعاملات واجعل الناس يقتدون بهم لأنهم مسلمون يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمرضاتك ووفقنا للعمل بما تحبه وترضاه وخذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، كنا قد خصصنا في الخطبة الماضية نصائح وتوجيهات لإخواننا التجار، ولم نستوعب آنذاك جميع ما أحببنا أن نشير إليه. لذا فنطلب من إخواننا التجار أن يعيروني قلوبهم وأسماعهم، لأننا قد لاحظنا من بعضهم الوقوع في بعض المخالفات الشرعية. ومن الواجب على المسلمين أن يتواصوا بالحق وأن لا يكونوا كاليهود الذين قال الله سبحانه فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها التجار، اعلموا أنه لا يحل لمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الشرع فيه ويعلم ما يصلحه وما يفسده. ومن ذلك فمن دخل في التجارة أو كانت مهنته البيع والشراء فيتحتم عليه معرفة أحكام البيوع، وإلا فلا يحل له العمل في التجارة. لهذا قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. والمراد هنا بالفقه الفقه في مسائل الحلال والحرام
وليس معنى ذلك أن يكون فقيها في جميع أمور الدين، ولكن المقصود أن يكون فقيها فيما يتعامل فيه. وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الربا. وقد أمر الإمام مالك رحمه الله بأن يقام من الأسواق من لا يعرف الأحكام لئلا يقع في الربا ويوقع فيه المسلمين. يقول الرهوني في كتابه أوضح المسالك نقلا عن أحد شيوخه أنه أدرك المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في بيعه، ومن أين يدخل عليه الربا وكيف يتحرز منه، فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه منه وقال: لا يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا يجوز. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف بعشرات التجار الذين لم يفتحوا كتابا في فقه المعاملات مرة في حياتهم، ولم يجلسوا أمام شيخ أو إمام يدرس هذا الباب لحظة من أوقاتهم. أيها التجار، كم رأينا واستغربنا حيث نجد أحدكم يبيع من الأغراض ما لا يجوز شرعا. وقد روى الدارقطني رحمه الله وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن ذلك ما يتعلق بأمتعة النساء، وإن كانت في الأصل مباحة، فإن كوننا نعيش في بلد جل سكانه غير مسلمين يؤدي إلى أن تستعمل تلكم الأمتعة فيما لا يحل، كالعطور والمكياج مثلا، فإن بيع المكياج والعطور يستمد حكمه مما يراد به، فبيعه لمن لا تريده للتبرج جائز، وهو حرام بالنسبة لمن تريده للتبرج، وبالنسبة لمن يجهل قصدها به ينظر فيما هو السائد في بيئتها، فيغلب التحريم إذا كان التبرج هو السائد، والتحليل إن كان غير ذلك. فمن القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون حراما. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فإن غير المسلمات في البلاد الأجنبية لا يتصور منهن إلا التبرج، فيحرم إذن أن يباع لهن ما يعين على ذلك. ويدخل في ذلك أيضا بيع الملابس الضيقة والأحذية الفاتنة وما شابه ذلك. أيها التجار، وأخص بالذكر طائفة منهم كثرت في الأوان الأخيرة، حيث رأوا أن الربح في هذا المجال غالبا متحقق، ألا وهو المطاعم كما تسمى السريعة. فكثير من الإخوة يفتحون تلكم المطاعم ويوظفون فيها إخوانهم من المسلمين، لكن سمعنا ورأينا من بعضهم العجائب والغرائب، من ذلك كثرة الساعات المقضية في العمل مع راتب يكون تحت أقصى حد مسموح في هذا البلد، حتى سمعت أخيرا أن أحد الإخوة يربح 3 يورو بالساعة. ولقد أخبرني من أثق به من الإخوة أن صاحب المطعم طلب منه أن يسرع في صلاته، وإلا ليأخذن من راتبه الوقت الذي قضاه في الصلاة. فأين قلوبكم أيها التجار؟ هل ملأ حب المال ما كان يعمره الإيمان في قلوبكم؟ ألا تخافون الله؟ اتقوا الله أيها التجار في عمالكم، كما أننا نحث إخواننا العمال ألا يقبلوا مثل هذه الرواتب حتى يضطر أصحاب هذه المطاعم أن يستقيموا مع الحدود الدولية. أيها التجار،
اتقوا الله في أبصاركم واعلموا أن الله جل وعلا أمركم في كتابه حيث قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكم رأينا في التجار من إذا تعامل أحدهم مع النساء أحد إليهن النظر الدقائق الطويلة. فماذا فعلت بما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظر فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة. وبعضهم لا يكتفي بأن ينظر إلى المرأة بل يكلمها بكل ما دار في خلده ويبتسم في وجهها، وإذا نصحته في ذلك قال يا أخي لا بد أن نحسن المعاملة معهن فإنهن عملاؤنا وإلا فقدناهن. فنقول لكم أيها التجار نعم ما دام ذلك في حدود الشرع الحنيف، وإلا ليس ذلك سببا كافيا لإباحة ما حرمه الله عليك أيها المسلم. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن اتقيتم، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون نظرا لضيق الوقت ولأهمية الموضوع لا نستطيع أن نسرد جميع المسائل في خطبة أو خطبتين، ولا أريد أن أغلكم في سلسلة، لذا أحث إخواني التجار أن يتقوا الله في تجاراتهم وأن يتفقهوا في دينهم وأن يجلسوا مع طلاب العلم وأن يأخذوا منهم الأحكام التي تخصهم. فإن عجزتم عن ذلك فقد ألف في هذا الباب من المؤلفات ما لا يكاد يحصى. وإن عجزتم عن ذلكم أيضا لأنكم لا تحسنون فهم العربية فقد ترجم بلغتكم العديد من الرسائل النافعة، فلم يبق لأحدكم أي عذر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, la semaine dernière nous avons visé particulièrement lors du précédent prêche une partie de notre communauté qui sont les commerçants. Nous leur avons adressé des directives et des conseils. Cependant, nous n'avons pas pu tout citer dans un seul prêche. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons voulu rajouter encore un peu de ces conseils à nos frères afin que tout le monde en tire profit. C'est pour cela que je demande à mes frères commerçants de me prêter leur cœur et leurs oreilles. Et sachez mes chers frères qu'il est du devoir du musulman, qu'il est du devoir des musulmans de se recommander la vérité et la justice mutuellement et de ne pas être comme leurs prédécesseurs parmi les juifs dont Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'ils ne s'interdisaient pas un mal qu'ils accomplissaient lorsqu'ils le voyaient. L'un d'entre eux voyait son frère faire un mal et il ne lui interdisait pas cela. Ô vous mes frères commerçants, sachez avant toute chose qu'il n'est pas permis pour toute personne responsable d'accomplir une quelconque action tant qu'il ne sait pas les jugements religieux à son sujet. Tant qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va la rendre bonne ou mauvaise. Et rentre dans cela mes frères aussi le commerce ou celui qui a pour profession la vente ou l'achat. Il est strictement et formellement obligatoire pour celui qui commerce de connaître les jugements relatifs au commerce. Sinon, il n'a absolument pas le droit
de travailler dans le commerce. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu allait dans les marchés et excluait parmi les commerçants toute personne qui ne connaissait pas les règles de la jurisprudence relative au commerce. Toute personne qui n'était pas savant de ces règles-là. Et quand on parle du savant, c'est bien entendu ce qui concerne les règles du licite et de l'illicite dans le commerce. Ça ne veut pas dire être un savant dans tous les domaines de la science religieuse. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait que celui qui n'est pas capable de distinguer les intérêts ne reste pas dans les marchés des musulmans. Et ne croyez pas, mes frères, que les intérêts se limitent à la forme que vous connaissez tous. Sachez dans les livres de fiqh, de jurisprudence, que le chapitre relatif aux règles des intérêts est extrêmement détaillé et est extrêmement long. Donc celui qui croit que les intérêts ne se rapportent qu'à la forme classique qu'on connaît tous, il se trompe lourdement. Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler de la différence qu'il y a entre riba al-fadl et riba al-nasi'ah. Ne serait-ce que cela, sans rentrer trop dans le détail. Quoi qu'il en soit, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ne permettait pas aux commerçants qui ne maîtrisaient pas les règles du commerce de vendre dans les marchés des musulmans. L'imam Malik rahimahullah a lui aussi ordonné à ce que tout commerçant qui ne connaît pas les règles du commerce soit exclu du marché pour ne pas qu'il fasse de l'intérêt ou bien qu'il en fasse ou bien qu'il fait que les musulmans eux-mêmes tombent dedans. Un savant a dit avoir rencontré son shir qui se nomme Al-Muhtasib, qui marchait dans les marchés. Il se promenait dans les marchés et il s'arrêtait à chaque étalage. Et il demandait aux commerçants, il lui posait quelques questions en relation avec des règles concernant la vente. Et est-ce qu'il connaissait les moyens de tomber dans l'intérêt? Et est-ce qu'il connaissait les moyens de s'en préserver? Si le commerçant était capable de lui répondre correctement, il le laissait à son étalage. Si par contre, il ignorait une réponse de celle qu'on lui demandait, alors il l'excluait du marché et lui disait il n'était pas possible de rester dans les marchés des musulmans à faire manger aux musulmans des intérêts ou des choses qui ne sont pas tolérées. Que dire alors, mes frères, de dizaines de commerçants qui n'ont jamais ouvert de leur vie un livre concernant la jurisprudence dans les transactions, ou bien encore qui ne se sont jamais assis devant un imam ou bien encore un cheikh qui enseignait ce chapitre-là. Que dire alors de ces frères-là, de ces musulmans-là qui ont choisi le commerce comme moyen de gagner leur vie? Oh vous mes frères les commerçants, combien de fois nous avons vu, combien de fois on vous a vu, et combien de fois on s'est étonné de vous voir vendre des marchandises qui ne sont pas tolérées dans l'islam. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah ta'ala interdit une chose, il interdit son prix. Il interdit son prix. Ça c'est pour ce qui concerne les choses qui sont clairement et formellement interdites. Et pourtant malgré cela les gens s'obstinent encore à vendre de l'alcool ou à vendre des cigarettes ou d'autres choses de ce genre-là. Mais sachez aussi mes frères que rentre dans cela tout ce qui a un rapport avec les affaires des femmes. Même si à la base elles sont tolérées dans l'islam. Le fait que nous vivions dans un pays non musulman amène à ce que ce genre d'affaires soit utilisé dans des contextes qui ne sont pas tolérés. Comme par exemple le maquillage ou encore le parfum. À la base, le maquillage et le parfum sont deux choses tolérées pour les musulmanes, bien entendu dans certaines conditions. Et comment est-ce qu'on va savoir si vendre du maquillage ou du parfum est toléré? C'est en regardant les conditions de vie et les objectifs qu'on a dans l'achat de ces choses-là. Donc on va regarder la personne qui va nous acheter ce maquillage ou ce parfum, est-ce qu'elle veut se délargonder avec cela ou non? Si son but est de s'exhiber aux autres en se parfumant et en se maquillant, alors il sera interdit de vendre ces choses-là à cette femme-là. Si par contre son but est de l'utiliser dans les conditions tolérées chez elle avec son époux, alors il lui sera permis de lui vendre. Et quand on est dans un pays où la majorité des gens l'utiliseront dans ce but qui n'est pas toléré,
alors l'interdiction prévaudra sur la permission. Et à ce moment-là, on mettra en pratique la fameuse règle qui dit que les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. C'est-à-dire, ce qui amène à un interdit devient lui-même interdit. D'ailleurs, les ulama, les savants dans les livres de fiqh, de jurisprudence, ont interdit de vendre du raisin à une personne qu'on sait très bien qu'il va en faire du vin. Car ceci rentre dans le fait, dans l'entraide sur ce qu'Allah Ta'ala a interdit, alors qu'Allah dit dans le Coran, et entraidez-vous dans la piété et le bien, et ne vous entraidez pas dans le péché et la turpitude. Donc, par rapport à cela, les non-musulmanes, dans les pays étrangers, on ne voit pas d'elles faire autre chose avec ces choses-là que ce qui n'est pas toléré. Il est donc interdit de leur vendre ce qui les aiderait à accomplir l'interdit. Rentre dans cela aussi le fait de vendre des vêtements serrés ou encore des chaussures, comme on voit ici, des chaussures à talons, ou bien tout ce qui rentre dans cela. Vous allez peut-être vous dire, mais ça c'est clair, on le sait tous. Eh bien pourtant, non mes frères, j'ai déjà vu dans des marchés des musulmans vendre des choses de ce genre-là. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite, mes frères commerçants, et là je m'adresse à une partie d'entre vous, ceux qui sont de plus en plus nombreux dernièrement. Pourquoi? Car ils ont vu dans un contexte particulier qu'en général, il y avait énormément de bénéfices. De quoi s'agit-il? Ce qu'on appelle la restauration rapide. Énormément de musulmans ouvrent ces restaurants-là. Il faut travailler avec eux des musulmans. Mais wallahi, on a vu et on a entendu des choses extraordinaires, des choses vraiment invraisemblables. Parmi ces choses-là, le nombre d'heures qui sont travaillées dans ces restaurants-là et le salaire qui est donné à ces personnes-là. Des salaires, bien entendu, qui défient toute concurrence, tellement ils sont bas sur le marché. Des salaires qui sont de loin inférieurs à la limite autorisée dans ce pays. J'ai même entendu un frère me dire qu'il gagnait 3 € de l'heure. Et j'ai même entendu un frère me dire qu'il gagnait 3 € dans l'heure. Il y en a même un autre qui m'a informé, il travaillait dans un de ces restaurants-là, et il s'était donc absenté à peu près 5 ou 10 minutes pour aller faire la prière. Lorsqu'il est revenu à son poste, à un moment où il n'y avait pas trop d'affluence, son patron, un musulman comme lui a dit à l'avenir, fais ta prière plus vite. Et si jamais tu restes trop de temps, je t'enlèverai alors l'équivalent sur ton salaire. Et oui mes frères, ce sont des musulmans comme vous qui disent de telles paroles. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et on demande à ces commerçants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur cœur? Est-ce que l'amour de l'argent a pris dans leur cœur la place où se trouvait la foi? N'ont-ils pas peur d'Allah? N'ont-ils pas peur des questions qu'on leur posera au sujet du traitement qu'ils faisaient subir à leurs employés? Wallahi, à titre indicatif, une anecdote qui m'est arrivée personnellement, lorsque je travaillais il y a une dizaine d'années, donc à la SNCF, et on a donc les 3-8. On a 3 horaires différents, on a plusieurs horaires d'une semaine à l'autre. Et une semaine, donc, je travaillais de matinée et je finissais à 14h. Et j'ai demandé donc à mon chef d'équipe s'il pouvait sortir plus tôt aujourd'hui, sans lui dire pourquoi. C'était un vendredi. Il m'a dit de lui-même, il était réunionnais, chrétien, d'accord? Il me dit de lui-même, c'est pour aller à la mosquée? Je lui réponds alors oui. Il me dit d'accord, quand tu voudras partir, tu me le diras. Je devais finir à 14h. À 11h, il vient me voir et il me dit c'est bon, tu peux partir. Alors moi, tout content, je prends mes affaires et un de mes collègues à côté, qui n'était pas musulman, il dit au chef, si jamais lui il part, ben moi aussi je pars. Qu'est-ce qu'il lui répond le chef? Il lui répond, si c'est pour aller à la mosquée, ben va avec lui. Si c'est pour aller à la mosquée, eh bien va avec lui. Ça c'est une chose que j'ai vécue moi-même. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est des gens qui sont pas musulmans et qui s'adaptent avec toi. Des gens qui sont prêts à t'assouplir le travail pour que tu puisses te rendre à la mosquée pour faire la prière. Et aujourd'hui, wala hawla wala quwwata illa billah, tu travailles avec des frères comme toi, de la même religion que toi, des frères qui prient comme toi, le même Seigneur, et pourtant lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, ils oublient toutes leurs valeurs et tous leurs principes. Wala hawla wala quwwata illa billah. D'ailleurs, j'en profite pour appeler
mes frères qui travaillent dans ces restaurants, de ne pas accepter de travailler pour de tels salaires. Pourquoi est-ce que vous acceptez de travailler pour ces salaires-là? Où est votre dignité? 3 euros de l'heure? T'as vu ça où toi? 3 euros de l'heure en France en 2012? Wallah shay ajib hada. Et sans t'en rendre compte, quand tu acceptes un tel salaire, eh ben tu encourages le patron à garder ce taux-là. Il se dit quoi? C'est bon, les gens ils acceptent mon taux horaire. Si quelqu'un n'est pas content, j'en trouverai bien un autre. J'en trouverai bien un autre. Et après il se cache derrière des règles, il se cache derrière des hadiths qu'ils n'ont pas compris. Et si seulement ils allaient voir un savant en leur disant, Cheikh, moi je me sers de ce hadith-là pour appliquer aux gens qui travaillent pour moi tel salaire, est-ce que j'ai le droit? Qu'ils aillent faire cela. Mais bien sûr, ils ne font pas ces choses-là. Bien entendu, ils ne posent pas ces questions-là. J'ai très souvent l'occasion de voir les questions que vous posez quand les savants y viennent. Vu qu'en général, c'est moi qui les lis, qui les traduis, j'ai rarement vu des questions de commerçants concernant leur commerce. Comme si on avait le madahib al-arba'a kulluha majmu'a fil aswaq. Comme si on avait les 4 écoles et leurs fuqaha qui étaient présentes ici dans les marchés. Alors que très souvent quand tu parles avec ces commerçants-là, qui tiennent des restaurants, ou bien qu'ils sont dans les marchés, tu trouves qu'ils sont très ignorants de leur religion, et en particulier des règles concernant le commerce. Donc toute personne qui veut travailler chez un de ses frères qui tient un de ses restaurants, bien entendu on ne lui interdit pas, on ne lui empêche pas, mais on le pousse et on l'incite à demander un salaire honorable, un salaire décent, celui qui est stipulé donc par les règles qui régissent le commerce et le travail dans ce pays. Ensuite, mes frères commerçants, je vous adresse un autre conseil, et je vous appelle à craindre Allah Ta'ala dans vos regards. Et sachez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné dans son livre, lorsqu'il a dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Ceci est certes plus pur pour eux. Certes, Allah est bien informé de ce qu'ils font comme action. Combien est-ce qu'on a vu mes frères dans les commerces? Combien est-ce qu'on a vu mes frères, moi je suis parmi les commerçants, celui qui lorsqu'il est amené à vendre à une femme, il la fixe du regard de longues minutes. Il la fixe du regard pendant de longs instants. Et ce frère-là a oublié, ou bien a mis de côté ce hadith qui ici tout le monde connaît, où le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ne fais pas suivre le regard par un autre, car le premier pour toi n'est pas le deuxième, n'est pas l'autre. Mais le premier est pour toi parce que tu n'as pas fait exprès, tu es tombé inopinément sans le vouloir sur cette personne-là. Donc tu te dois de baisser le regard. Mais si jamais tu retournes regarder une seconde fois, sache que ce second regard-là ne sera pas pour toi, il sera contre toi. Et combien de fois on a été amené à conseiller les frères qui commercent, qui sont dans les restaurants, ou bien qui sont à la caisse dans n'importe quel commerce, ou encore dans les étalages, aux étalages au marché, tu leur dis, baisse ton regard, les femmes tu n'as pas à les regarder, tu ne regardes pas dans leur direction. Ils te disent, ouais mais Akhi, il faut avoir une bonne relation avec les clientes, sinon on les perd. Sinon on les perd, elles se vexent, elles se braquent et elles préfèrent aller ailleurs. Eh bien qu'elles aillent ailleurs. On lui dit, naam, avoir une bonne relation avec la clientèle n'est pas une chose interdite, tant qu'elle demeure dans les limites de la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu dépasses ces limites-là, sache que ta cause que tu viens de citer n'est pas une cause suffisante pour t'autoriser ce qu'Allah Ta'ala t'a interdit. Et si jamais tu crains la pauvreté, sache qu'Allah Ta'ala est celui qui donne la richesse et qui donne la pauvreté. Et qu'il a promis à ceux qui le craignent, qu'il leur favorisera une issue et qu'il leur donnera leur subsistance d'un endroit auquel ils ne pensaient même pas. Donc craignez Allah Ta'ala lorsque vous avez des femmes devant vous et ne parlez pas avec elles dans ce qui est extérieur au sujet principal de la vente. Ce n'est pas la peine de discuter avec elles. Combien de fois on a vu des frères qui non seulement fixent du regard la cliente pendant de longs moments, mais en plus de ça, ils tapent la discussion avec elle, et en plus de ça, ils lui sourient pendant des heures, un sourire que même à toi, quand tu vois la mosquée, tu ne le fais pas, alors que tu es son frère musulman, et que tu as un droit sur lui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, mes frères, craignez Allah Ta'ala lorsque vous êtes derrière la caisse, ou bien derrière le comptoir, ou bien derrière l'étalage. Craignez Allah dans ce que vous vendez aux gens, craignez Allah dans l'argent que vous gagnez, craignez Allah dans la façon dont vous vous exprimez, et dont vous vous adressez avec les personnes qui sont face à vous. Craignez Allah dans tout cela. Mes frères, comme il n'y a pas beaucoup de temps, et que ce sujet est très important,
mais nous ne pouvons pas citer tout ce que l'on voudrait citer dans un prêche ou deux, et je ne veux pas vous enchaîner dans une série qui durerait de longues semaines, dans lesquelles on ne parlerait que des règles du commerce, vu que les commerçants sont quand même une petite partie dans la communauté. C'est pour cela que j'incite fortement, j'incite énergiquement mes frères qui sont commerçants, qu'ils soient propriétaires de leur commerce, ou bien qu'ils travaillent, qu'ils soient donc en train de travailler pour un propriétaire, je les incite fortement et énergiquement à craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans leur commerce et à s'instruire dans leur religion et de s'asseoir pour étudier la science, soit si le cas ils le peuvent le faire d'eux-mêmes à travers les ouvrages qui ont été écrits à ce sujet, qui sont énormément nombreux, ou encore de s'asseoir avec les étudiants qui ont étudié ce genre de domaine. Et s'ils ne sont pas capables, car la plupart du temps ils nous disent quoi ces gens-là? On est occupé, on n'a pas le temps, on doit ouvrir le mahal le matin, et l'ouvrir le fermer le soir, et on l'ouvre tous les jours, et kada, et ils nous disent on n'a pas le temps. Alors on dit khair Inch'Allah, si jamais tu n'as pas le temps, eh bien, sache que des nombreux ouvrages ont été écrits à ce sujet-là, achète-les, laisse-les près de toi, comme ça lorsque tu auras quelques minutes, tu les ouvres et tu les lis. Et si tu me dis mais je comprends pas l'arabe, et qu'est-ce qu'ils sont nombreux, ces gens-là qui laissent passer des longues journées dans les entrepôts à acheter les meilleures marchandises au prix le moins cher, mais qui ne connaissent pas le temps, l'importance du temps pour apprendre la science, 20 ans plus tard, et toujours il ne comprend pas l'arabe. Et si jamais il nous dit je ne comprends pas l'arabe, alors on lui dit taille mon frère, ce n'est pas grave, de nombreux ouvrages ont été traduits dans ce sujet-là. Il y a énormément de livres qui ont été traduits à ce sujet-là, des règles du commerce, comme celui de Cheikh Al-Fawzan, il existe en français. Il y a aussi un livre sur les fatawa concernant l'or et l'argent et les transactions commerciales, il est traduit en français. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Tous les arguments sont présents et disponibles, et soit ils sont pour vous, soit ils sont contre vous. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, afin que périsse celui qui périt seul sur un argument clair, ou bien que survive celui qui survit sur un argument clair. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعمل بما فيه مرضاته، ونسأله عز وجل أن يصلح إخواننا التجار، وأن يعينهم على طاعته، وأن يعينهم على العمل بأحكامه الشرعية، وأن يعينهم على أن يبتعدوا مما فيه غضبه، ونسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أصلح حكام المسلمين، ووفقهم لاتباع سنتك وتحكيم شرعك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزق لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد